तात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युः आभासस्याविशेषतः विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः विज्ञाने स्पन्दमाने वैनाभासा अन्यतो भुवः विज्ञाने स्पन्दमाने वैनाभासा अन्यतो भुवः न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते निगतास्ते विज्ञानाद् द्रव्यत्वाभावयोगतः विज्ञानाद् द्रव्यत्वाभावयोगतः कार्यकारणताभावाद्यतो चिन्त्याः सदैव ते कार्यकारणताभावाद्यतो चिन्त्याः सदैव ते द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणान्नोपपद्यते द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणान्नोपपद्यते एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजम् एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजम् एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः एवं हेतुफला जातिं प्रविशन्ति मनीषिणः यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः क्षीणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोद्भवः यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावे ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै संभावे ह्यजं सर्वम् उच्छेदस्तेन नास्ति वै धर्माय इति जायन्ते तेन तत्त्वतः धर्माय इति जायन्ते तेन तत्त्वतः जन्ममायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते जन्ममायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते यथा मायामयाद् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः यथा मायामयात् बीजात् जायते तन्मयोऽङ्कुरः नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना नासो नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताभिधा नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताभिधा यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया यथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया यथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमे वेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते तथा तदृश्यमे वेदं स्वप्नदृक्चित्तमिष्यते जागरिते जाग्रद्दिक्षु वै दशसु स्थितान् जागरिते जाग्रद्दिक्षु वै दशसु स्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तदृश्यमे वेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते तथा तदृश्यमे वेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते यथा
स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च न कश्चित् जायते जीवः सम्भवो एतत् तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते चित्तस्पन्दितमे वेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयम् चित्तस्पन्दितमे वेदं ग्राह्यग्राहकवद्वयम् चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम् चित्तं निर्विषयं नित्यम् असङ्गं तेन कीर्तितम् योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ योऽस्ति कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नास्त्यसौ परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः परतन्त्राभिसंवृत्त्या स्यान्नास्ति परमार्थतः अजः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः अजः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्त्या जायते तु सः अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते द्वयाभावं सबुद्ध्वैव तन्निमित्तो न जायते द्वयाभावं सबुद्ध्वैव तन्निमित्तो न जायते यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान् यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान् तथा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः तथा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः निमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया निमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया निजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यमवस्तुकम् निजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः चित्तदृश्यं हि तद्यतः बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते पुष्पभावं सबुद्ध्वैव निस्सङ्गं विनिवर्तते स्वभावं सबुद्ध्वैव निस्सङ्गं विनिवर्तते निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयस्य हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् विषयस्य हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् प्रज्ञानां सुप्रतानि स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भोगान् स्थविष्ठान् पुनर्विहिषणान् पाथितान् कामजन्यान् सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ्मायया भोजयन्नो आयासञ्चातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरभिषणी स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसोनस्तुमीयः नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रबलहितप्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अथीहि भगवो ब्रह्म 279 ಭಾಷ್ಯಭಾಗ ನನು ಸ್ವಪ್ನಕಾರಣತ್ವೇಪಿ ಜಾಗೃತವಸ್ತುನಃ ननु स्वप्नकारणत्वेऽपि जागृतवस्तुनः ನ ಸ್ವಪ್ನವದವಸ್ತುತ್ವಂ न स्वप्नवदवस्तुत्वम् ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳ ಹಾಗೇನೆಯೇ
ಜಾಗರಿತ ಎಚ್ಚರ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೌದು. ಎಚ್ಚರವು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಛಲ, ದಿನ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಮಾತ್ರ ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಒಂದೇ, ಬೈ ಬರ್ತಿಂದ ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಎಚ್ಚರ. ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರ ದಿನ ದಿನ ಬೇರೆ 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 ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯೇ 10 ಸ್ವಪ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಕೈಕಾಲು ತಗೊಂಡು ಎದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಮಿತ್ತ ಎಚ್ಚರ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಲ್ ಅದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ ಅದು. ಎಚ್ಚರ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕನಸು ಫಿಲಮ್ಮು. ಕನಸು ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇರಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಪದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಲಿ, ನಮಗಾಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಇರಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು. ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಚ್ಚರದಂತೆ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಹೌದು, ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ ಹೌದು. ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕನಸಾಗತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸಿನಂತೆ ಸುಳ್ಳು ತರಬೇಡಿ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನವತ್ತು ಅವಸ್ತುತ್ವ ನ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಎಚ್ಚರ ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾಗೃತ ವಸ್ತುನಃ ಸ್ವಪ್ನಕಾರಣತ್ವೇಪಿ ಅಪಿಶಬ್ದದಿಂದ ಹೌದು, ಎಚ್ಚರ ವಸ್ತು, ಎಚ್ಚರ ಪದಾರ್ಥ, ಎಚ್ಚರಾವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಎಚ್ಚರವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ತಾವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಲೋ ಹಿ ಸ್ವಪ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಚಲೋ ಹಿ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗೃತಂತು ಸ್ಥಿರಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಜಾಗರಿತಂತು ಸ್ಥಿರಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಛಲ. ಅತ್ಯಂತ ಛಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಬಂದು ಆನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತ್ಯಂತ ಛಲ. ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಛಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ 10 ಕನಸಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂದು ನಾಳೆ ಅದೇ ಕನಸು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನ ಬೇರೆ 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 ಏನೇನೋ ಕನಸು. ಒಂದಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕನಸಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪಂಡಿತ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅತ್ಯಂತ ಛಲ. ಎಚ್ಚರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಕನಸಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕನಸಿನಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಮೇವಂ ಅವಿವೇಕಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್. ಸತ್ಯಂ ಏವಂ ಅವಿವೇಕಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್. ಬೈದುಬಿಟ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಹೌದು, ಮುಟ್ಟಾಡ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಎಚ್ಚರ ಕನಸಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರ ಸತ್ಯ, ಕನಸು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ನಿಜ. ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿನ ಅಂತೂ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಸ್ತುನಃ ಉತ್ಪಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಉತ್ಪಾದನ ಹುಟ್ಟು. ಎಚ್ಚರವೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಪದಾರ್ಥವೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನಸೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಪದಾರ್ಥ ಬರೀ ತೋರಿಕೆ. ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿಕೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆಯೇ ತೋರಿಕೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥವು ತೋರಿಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ದು. ಎಚ್ಚರವೂ ಒಂದು ತೋರಿಕೆ. ಪರಮಾರ್ಥವು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ. ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದೇನೋ ಪರಮಾರ್ಥವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಯಾಕೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀವು ತರ್ಕ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೇಳುವ ತರ್ಕ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಯ ತೋರಿಕೆಗೆ ತರ್ಕವಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಯೂಷನು, ಭ್ರಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಕ, ಯುಕ್ತಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನರ್ಥ? ಎರಡು ತೋರಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನಸು ಹೇಗೆ ತೋರಿಕೆಯೋ, ಬರೀ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರವೋ,
ಇಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಎಚ್ಚರವು ಹಾಗೆಯೇ. ಎಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರ ಗೌಡಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋದದಿಂದ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಕನಸು ಬಂತು ಅಂತ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗೋಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮೂರು ಆಗಲ್ಲ. ತಾನಿದ್ದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ತೋರಿಕೆಗಳು ನಾವು ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ 80%, ಒಂದಕ್ಕೆ 10%, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 10%, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 20%, ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ 0% ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ 80, ಕನಸಿಗೆ 20, ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ 0. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಮಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಭಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಸ್ವಪ್ನ, 3 ತೋರಿಕೆ, 3 ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, 3ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾನೆ, 3ಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಚ್ಚಳಿದ ಏಕ ಇದೆ. ಈ 3 ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 3 ಅನ್ನೋದೇ ತಪ್ಪು. 3 ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದೆ 3. ಇವಾಗ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಾಜ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಪಮ ಕಾಣ್ತಾರೆ, 3 ಜನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಚ್ಚರ ಕಸುನಿಧಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರೋ 3 ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು 2 ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. 1 - 2 = 3 ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದಿದ್ದಾಗ -2 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು 2 ಇರಲ್ಲ, ತೋರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. 3 ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೆರಳು 3 ತೋರಿಸ್ಬೋದು, 3 ಅವಸ್ಥೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವ, ಸಮಾನ ಕಾಲ, ಸಮಾನ ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವ ಸಮಾನ ಕಾಲವಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ 3 ಆಗ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಪ್ಪ 3 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? 1. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿದ್ರುಂಟ? 2. ಹೇಗೆ ಹಾವು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಲ್ಲವೋ, ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನೀನೇ ಆಧಾರ, ನೀನೇ ಆಸ್ಪದ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತೋರ್ತಿರೋದು, ನೀನೇ ಅದರ ಜೀವಾಳ, ಅದರ ಇದು ಬದುಕು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಿಂದೇ ಆಗಿರೋದು. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನಿಂದ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡ ನೀನು ಪ್ರಮಾತ್ಮ ಜೀವ ಅಲ್ಪ, ನೀನು ಆಗಿರುವ ನೀನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುವ ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಂತು ತೋರಿ ಅಡಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ವಿವೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ, ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಮುಳುಗಿ, ದೇಹಾದಿಗಳು ಮುಳುಗಿ, ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ 100 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ, ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲು, ಅವಸ್ಥಾತೀತನಾಗಿ ಉಳ್ಕೋ, ಆಗ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಕಣಪ್ಪ ಅಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಸತ್ಯಮೇವಂ ಅವಿವೇಕಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್ ಏವಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅವಿವೇಕಿಗಳನ್ನೇನೋ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ತೋರುತ್ತೆ. ಹೌದು ನಿಜ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿನ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ, ವಿವೇಕಿಗಳಿಗಾದರೂ ಯಾವುದೊಂದು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಏನೊಂದು ತೋರಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟೆಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಹುಟ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಯಾವುದೇ ನಾಮ, ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೋರಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ತೋರುವ ಹುಟ್ಟೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿ, ನಾಮ ಆಗಲಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಹುಟ್ಟೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂಥದಪ್ಪ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ? ಹುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಆರೋಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಹುಟ್ಟು. ಇಂಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಪ್ರಳಯ. ಇದೆರಡು ಯಾರಿಗೆ ತೋರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ.
ಗೌಡಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದ ಉತ್ಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಅಜಂ ಸರ್ವಮುದಾಹೃತಂ ಅಜಂ ಸರ್ವಮುದಾಹೃತಂ ನ ಚ ಭೂತಾದಭೂತಸ್ಯ ನ ಚ ಭೂತಾದಭೂತಸ್ಯ ಸಂಭವೋಸ್ತಿ ಕಥಂಚನ ಸಂಭವೋಸ್ತಿ ಕಥಂಚನ ಉತ್ಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದಜಂ ಸರ್ವಮುದಾಹೃತಂ ನ ಚ ಭೂತಾದಭೂತಸ್ಯ ಸಂಭವೋಸ್ತಿ ಕಥಂಚನ ಉತ್ಪಾದಸ್ಯ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಅಜಂ ಸರ್ವಂ ಉದಾಹೃತಂ ನ ಚ ಭೂತಾತ್ ಅಭೂತಸ್ಯ ಸಂಭವಃ ಅಸ್ತಿ ಕಥಂಚನ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಘೈ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಒಂದು ಕ್ತಿಂ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದೇ ಧಾತು. ಉತ್ ಉಪಸರ್ಗ ಪದಲುಗತ ಧಾತು. ಹುಟ್ಟೋದು, ಉಂಟಾಗೋದು, ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಉತ್ಪಾದ. ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ ಹುಟ್ಟು. ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟು ಹೇಳು, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹೇಳು. ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲದ ಹುಟ್ಟತ್ತ, ಇದ್ದದ್ದು ಹುಟ್ಟತ್ತ. ತೋರ್ಕೆಯೇ ಹುಟ್ಟ, ಅಡುಗೆಯೇ ಮಾಡುವ. ಏನು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದವು ಅವನು ಹುಟ್ಟೆಂಬುದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಅಜಂ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸರ್ವಂ ನಾಮ ಯಜ್ಜ ದೃಶ್ಯಮಾನ ವಸ್ತು, ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ನೆಲದ ಬರುಕು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ, ಕೋಲು ಅಂತ 5 ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5ಕ್ಕೂ ಹಗ್ಗವೇ ಆಧಾರ. ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಕ್ಕೆ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಧಾರ. ಆ ಸರ್ವಂ ಅಜಂ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಜ ಇರೋದು, ಸತ್ಸ್ವರೂಪ ಇರೋದು. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಹುಟ್ಟತನೆಯ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ? ಬಂಜೆ ಮಗ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮೊಲದ ಕೊಂಬು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೇನ್ರಿ? ಮೊಲದ ಕೊಂಬಾಗಲಿ ಬಂಜೆ ಮಗನಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ವೋ, ಪ್ರಪಂಚವು ಯಾವುದೆಂದರೂ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಪಂಚದೇ ಹಾಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗಿದೆಯೋ ಹೊರಗಿದೆಯೋ? ಪ್ರಪಂಚ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಂಜೆ ಮಗ ಮಲ್ದುಕೊಂಬು ಕೂಡ ಹೇಗಿಲ್ಲದ್ದೋ, ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯನ ನೋಡ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಯ್ತು. ನೀನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ನೀನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಡ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ದೇಹವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯ. ನೀ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮೂಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ ಆಗಿರುವ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಮೂಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಅದು. ಆ ಮೂಟೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ, ಕಾಲದೇಶಗಳನ್ನ, ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯನ್ನ, ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಮೂಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಂತ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಂಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯ. ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಜಾದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಕೋಟಿನ ತೋರಿದ್ದು. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಷುಪ್ತಿಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡು. ಪ್ರಪಂಚ ನೀನ್ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದು, ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣವೋ? ಇವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆಯವರು, ನೀನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಅಂತೀಯ ನೀನು? ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ. ಒಂದು ಹಾವು ಒಂದು ಮಾರುದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ 10 ಮಾರಿತ್ತು ಆ ಹಾವು ಅಂತಾರೆ. ನೀ 10 ಮಾರು ನಂಬ್ತೀಯೋ? ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 1 ಮಾರು ನಂಬ್ತೀಯೋ? ಹೌದು, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ 1 ಮಾರು ಅಂತೀಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ ನಂಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪಾಠ, ಅದು ನಿಮ್ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಪಾಠ ನಂಬ್ಕೋಬೇಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಡ. ನೀನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ. ನೀನು ಈ ದೇಹವನ್ನು, ಈ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಒಳಗೆ ಹಾಕು, ಮುಟ್ಟ ಹಾಕು. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಅವಾಗ ನಿನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಹುಟ್ಟುಂಟು, ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕಾಣಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಯಾಕೆ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ ಪ್ರಪಂಚ?
ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕಾಣಲ್ವೋ, ಕಾಣಕ್ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಕಾಣಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಇದೆ. ಕಾಣಕ್ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ಕಾಣಕ್ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧನವೂ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗಿರೋದಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿಲ್ಲವೋ ಸಾಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೀಯ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕಿರೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚನ ಹೊರ ಹಾಕೋ, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಾಕೋ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರಿವು, ಶುದ್ಧ ಅರಿವನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎರಡು. ಒಂದು, ಇಲ್ಲದ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಕ್ಕಿದೆಯೋ ಹೊರಕ್ಕಿದೆಯೋ? ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಹೇಳೋ, ಇಲ್ಲದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕನಸು ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಕನಸು ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು? ಕನಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 3 ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಕನಸು ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಕನಸು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತ? ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲಯವಾಯ್ತಾ? ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು? ಯಾಕುಂಟಾಯ್ತು? ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯೋ? ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ. ಎಚ್ಚರ ಉಂಟಾಯ್ತು, ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರೋ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತ ಎಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಹೇಳು, ಇದು ಸೇರಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಯಾವ್ದು? ದೇಹ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ, ನಾನು, ಪ್ರಮಾತೃ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾತವನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣುತ್ತೋ ನೋಡು, ಎಚ್ಚರ ಕಾಣುತ್ತೋ ನೋಡು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಮ್ಮನ ಏನೇನು ತೋರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಿದ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಜ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ ಇತಿ. ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾದುತ್ಪಾದಸ್ಯ ಆತ್ಮೈವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಅಜಂ ಸರ್ವಮುದಾಹೃತಂ ವೇದಾಂತೇಷು ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ ಇತಿ. ಉತ್ಪಾದವು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ? ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೇ. ಇದು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕು ಇಲ್ಲದ್ದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಇದ್ದದ್ದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರ ನೀವು? ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಅನುಪಮ್ಮನ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು, ಕರು ಹುಟ್ಟು, ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿತು, ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಿಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋ ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೂಪದಿಂದ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ, 6 ಅಡಿ ಆದಾಗ ಹುಟ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ನಾವು.
ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕಾರವೇ. ವಿಕಾರವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೇ ಅಷ್ಟೇ. ಆಚಾರಮಾಣ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಜಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಂತ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಯದಪಿ ಮನ್ಯಸೆ ಜಾಗರಿತಾತ್ ಸತಃ ಅಸನ್ ಸ್ವಪ್ನಃ ಜಾಯತೆ ಇತಿ ತದಸತ್ ಸತಃ ಜಾಗರಿತಾತ್ ಅಸನ್ ಸ್ವಪ್ನಃ ಜಾಯತೆ ತನ್ಮಯ. ಇರುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದ ಕನಸು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇ. ಇರುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದ ಕನಸು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇರುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತೀಯೋ, ಹಂಗ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟೋಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದೋ ಬಂಜೆ ಮಗ ಮಲ್ದು ಕೊಂಬು, ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇರೋದು ಆತ್ಮ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇರೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸತಃ ಜಾಗೃತ ಅದನ್ನು ಸತ್ತಾದ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗೃತಿನಿಂದ ಅಸತ್ತಾದಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ನೀನು, ಅದು ಕೂಡ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ, ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆನೆ ನ ಭೂತ ವಿದ್ಯಮಾನಾತ್ ಅಭೂತಸ್ಯ ಸಂಭವ ಅಸ್ತಿ ಲೋಕೆ. ಅಭೂತಸ್ಯ ಅಸತಃ ಇರುವಂತಹ ಭೂತಾತ್ ಮೂಲಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾತ್ ಭಾಷ್ಯ. ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಅಸತ್ತಾಗಿರುವಂತಹದ್ದರ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಆಮೆ ಕೂದಲಾಗಲಿ ಆಕಾಶ ಪುಷ್ಪ ಆಗಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂರ್ಮ ರೋಮ, ಆಕಾಶ ಪುಷ್ಪ ಅಥವಾ ಮಂಜೆ ಮಗ, ಶಶವಿಷಾಣ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಶಶವಿಷಾಣ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೋ, ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೋ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತೋ? ಶಶವಿಷಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲದ್ದು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು. ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತವು ಇಲ್ಲದ್ದು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು. ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರೋದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆಗಾರರು. ಸ್ವಪ್ನ ಇಲ್ಲದ್ದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಸ್ವಪ್ನ ಇರುವ ಜಾಗೃತಿನ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಎಚ್ಚರವೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದಲ್ವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಚ್ಚರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ತೋರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಚ್ಚರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಸತಃ ನಹಿ ಅಸತಃ ಶಶವಿಷಾಣಾದೇಹ ಸಂಭವ ದೃಷ್ಟ ಕಥಂಚಿದಪಿ. ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮುಂತಾದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಇರೋದು ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಂತಾರೆ ಆಕ್ಷೇಪಕ ನನು ಉಕ್ತಂ ತ್ವಯೈವ ಸ್ವಪ್ನಃ ಜಾಗರಿತ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ತತ್ ಕಥಂ ಉತ್ಪಾದೋ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನೀವೇ ಅಂದ್ರಿ ಕನಸು ಎಚ್ಚರದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ, ಕನಸು ಕಾರ್ಯ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಕನಸು ಇರುವ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ, ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸುಳ್ಳಾದ ಸ್ವಪ್ನ ನಿಜವಾದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತತ್ ಕಥಂ ಉತ್ಪಾದೋ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಹುಟ್ಟುವುದು ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ. ಶೃಣು ತತ್ರ ಯಥಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಅಭಿಪ್ರೇತಃ ಇತಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಕನಸಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಕಾರ್ಯ, ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಪ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ, ಎಚ್ಚರ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಸಜ್ಜಾಗರಿತೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಜ್ಜಾಗರಿತೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ಪಶ್ಯತಿ ತನ್ಮಯಃ ಸ್ವಪ್ನೆ ಪಶ್ಯತಿ ತನ್ಮಯಃ ಅಸತ್ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ. ಅಸಜ್ಜಾಗರಿತೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೆ ಪಶ್ಯತಿ ತನ್ಮಯಃ ಅಸತ್ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ. असत् जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत् स्वप्ने अपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धः न पश्यति. ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಗರಿತೆ ಅಸದೃಷ್ಟ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ನಿಜವಾ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವೇ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಗೃತಿ ಅಸದೃಷ್ಟ ತನ್ಮಯ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ತತ್ಪಶ್ಯತಿ. ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವನ್ನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡದ್ದೇ ಸುಳ್ಳು. ಆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಂತೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಗರಿತಮೇವ ಅಸತ್ ತದ್ದೃಷ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ ತನ್ಮಯ ಸ್ವಪ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಳ್ಳಾದ ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಕಂಡು ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ಒಳಗೆ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸುಲಭ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಒಂದರ್ಥ. ಅದು ಸುಳ್ಳಾದ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಕಂಡು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಜಾಗರಿತೆ ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಸತು ಅಂತ ಅಂದು. ಅಥವಾ ಜಾಗರಿತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕರಣ. ಸಪ್ತಮಿ ಅಧಿಕರಣ ಸಪ್ತಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವೆಂಬ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಹಗ್ಗವನ್ನು, ಹಾವನ್ನು, ಮೋಟು ಮರವನ್ನು, ಕಳ್ಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದಿಲ್ಲದ್ದು. ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಾವಿತನಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು. ಜಾಗರಿತೆ ವೈಷಯಿಕ ಜಾಗೃತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ? ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಸತು ಅಂತ. ಆ ಸಪ್ತಮಿನ ವೈಷಯಿಕ ಸಪ್ತಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಯಜ್ಜತ್ ಪಶ್ಯತಿ ತತ್ಸರ್ವಂ ಅಸದೇವ ತಥಾಪಿ ತನ್ಮಯ ಸನ್ ಸ್ವಪ್ನೆ ತದ್ವದೇವ ಪಶ್ಯತಿ. ಇದಿನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥ. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ರೆ. ಮೊದಲೇದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗತ್ತೆ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು, ಮೋಟು ಮರದ ಕಳ್ಳನ್ನು ಕಂಡು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಅಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ. ಎರಡು ತತ್ತತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಕೆ, ಎರಡು ಆತ್ಮಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದು, ಆತ್ಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರೋದು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದು, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡುವೆ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಅಸದೃಷ್ಟ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಅದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದು ಕಂಡು ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು, ಮೋಟು ಮರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸತ್ತು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಅಸತ್ತನ್ನಾಗಿ ಕಂಡು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೊಡ್ಲೇನಿ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಕೊಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಎಂಥ ಕೊಡ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊಡವೂ ಬಂಗಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಡದ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಣ್ರಿ. ತಗೊಂಡೆ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಬಂಗಾರ ಕೊಡ ಅದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ.
ಅದೇ ಹಾವಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೋ ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಸದ್ಯ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಭಾಗ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆ. ಸುಳ್ಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಕನಸಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಬೇರೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ನ ಪಶ್ಯತಿ, ಎಚ್ಚೆತ್ತರೆ ಅದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪವದ್ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ ವಸ್ತು ಜಾಗರಿತೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ ತನ್ಮಯಃ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ಜಾಗರಿತವತ್ ಗ್ರಾಹಕರೂಪೇಣ ವಿಕಲ್ಪಯನ್ ಪಶ್ಯತಿ. ಆಶಯ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ಅಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಸತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಹಾವಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಹಾವು ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಹಾವು ಕಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಪ್ನವೇ ಟೋಟಲಿ ಸುಳ್ಳಾದಾಗ ಅದು ಒಳಕಂಡ ಹಾವು, ಆ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಿವೇಕ ಇದು. ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡು ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ತದ್ಭಾವಿತವನಾಗಿ ಜಾಗೃತದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಹ್ಯಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾವು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಓಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಹಾವಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ತಥಾ ಅಸತ್ ಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ನ ಪಶ್ಯತಿ ಅವಿಕಲ್ಪಯನ್. ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಂಡು, ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಎಚ್ಚೆತ್ತವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದೇನೆಯೇ, ಏನದು ಕಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೇಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡು ಕನಸ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಕನಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಕನಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೇಗ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೋರಿಕೆ ಏನು ಆಸ್ಪದ ಆಧಾರ, ಒಂದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ಏನು ಅನುಕೂಲ, ಯಾವ ಪ್ರತಿಕೂಲ, ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೋ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಓಡಿಸ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಕಲ್ಪ ಎನ್ನೋ ವಿಶೇಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾಣೋಕ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗಲೂ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕಲ್ಪನಾ ರಹಿತನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಏನನ್ನೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಕಂಡಾಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕಲ್ಪನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ, ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಂಭ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪನೆ, ನಾನೆಂಬುದೇ ಕಲ್ಪನೆ. ಯಪ್ಪ ಏನ್ರಿದು? ಶಬ್ದಾತ್
ತಥಾ ಜಾಗರಿತೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಪ್ನೇನ ಪಶ್ಯತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಸ್ವಪ್ನೆ ಅಸಸ್ವಪ್ನೇಪಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡವನಾಗಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಏನ್ರಿದು? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ನೀವು ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನೇ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಿ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಆ ಕಾಲದ ವಿಕಲ್ಪನೇ, ಇದು ಈ ಕಾಲದ ವಿಕಲ್ಪ, ಅದು ಆ ಕಾಲದ ವಿಕಲ್ಪ. ಇದು ಕಾರಣ, ಅದು ಕಾರ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೇನೆ ಕನಸಾಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರವೇ ಕನಸಿನ ಆಕಾರ ಆದದ್ದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾದದ್ದಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಕನಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬೀಜ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಳಕೆಯಾಗಿ ಗಿಡವಾಗುವ ಹಾಗೇನೆ ಎಚ್ಚರವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕನಸಾಗತ್ತಾ? ಎಚ್ಚರ ಅಳಿಸಿ ಕನಸಾಗತ್ತೆ, ಕನಸು ಅಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರವಾಗತ್ತೆ. ಕನಸು ಅಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರವಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕನಸಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಚ್ಚರದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನಸು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ಅವ್ರ ಆತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿದೀವಷ್ಟೇ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತಮ್ಮ, ಅದನ್ನು ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದಿದೆ, ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಅನಿಸಿಕೆಗೂ ಬುಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನಸಿನ ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಎಚ್ಚರದ್ದೇ ಕನಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ, ಕನಸು ಕಾರ್ಯ ಆಗೋದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತತ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲದೇಶವಾಗಲಿ ಆಗ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ ಕನಸು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನಸಿನದನ್ನ ನಾವು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆನ್ ಬರೋದು. ಎಚ್ಚರದ್ದು ಕನಸಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಕೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಕೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅದು ತೋರಿದ್ದು ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗುರುಗಳೇ ಕನಸನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಚ್ಚರದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಸನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಕನಸು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೋಸ. ಆಗ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕನಸನ್ನ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವೇದಾಂತ. ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನೇ ಬೇರೆ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕನಸಿನ ಸಾಲುಗಳೇ. ಹಾವು ಹಿಂದೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಾನು. ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನಸಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆ ಕನಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ ಕನಸು ಕಾರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ
ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕನಸಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಎಚ್ಚರದ ಭಾವನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಿಜ ಎಚ್ಚರವೇ ಸುಳ್ಳಾದಾಗ ಕನಸು ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ರಿ. ಕೆಲವು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಹೂನುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಹೂನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹಗ್ಗದ ಹಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಭಯ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಂಥ ಭಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕಾಲ ಸತ್ಯ. ಅದು ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಭಯ ಆಗಿದ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಲ್ಪಿತವೆ. ಭಯ ಎರಡು ಕಲ್ಪಿತವೆ. ಅವಾಗ ಬಿಡಿ, ಎರಡು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಆದಾಗ ಇದು ಆಸಿ ಅದು ಘೋರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗೋದ್ರ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಮಹಾರಾಜರೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಗಳೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪದು ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಿಜ, ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಜ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ. ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕನಸು ತೋರಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಎಚ್ಚರವೂ ಸುಳ್ಳು. ಎಚ್ಚರ ಕಾರಣ, ಕನಸು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವಾಗಿರೋ ಕನಸು ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತರೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕನಸು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಇಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಗೃತಿ ದೃಷ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ಕದಾಚಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕದಾಚಿ ಪಶ್ಯತಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಕಾಣೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡವ್ರನ್ನು ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನ ಕದಾಚಿ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗರಿತಂ ಸ್ವಪ್ನ ಹೇತು ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ. ಈಗ ಇದರಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕಾರಣ, ಕನಸನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಿದೀವೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರ, ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರೋ ಎಚ್ಚರ, ನಿಜವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂಜೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಮಲ್ದುಕೊಂಬ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಕನಸು ಸುಳ್ಳಾದದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಕನಸು ನಿಜವಾದದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟತ್ತಾ? ನಿಜದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸುಳ್ಳಾದ ಕನಸು ನಿಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಜಾಗೃತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೇ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ತೋರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಲಿಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೇನು ಯುಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಶ್ರುತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಚ್ಚರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಪಕ್ಷಪಾತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕನಸಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಭಾಗವೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾರ್ಥವಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನತು ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ ನಿಜವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು.
ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಹೇತು, ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೇತು ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರಮಾರ್ಥತಸ್ಥೋ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕೇನಚಿದಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಎರಡು ಇಲ್ಯೂಷನು, ಎರಡು ತೋರಿಕೆ, ಎರಡು ಭ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ಅಜಾತ ಮೃತ ಮೂರ್ಖಾಣ, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮಗ, ಒಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಮಗ, ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖ ಮಗ. ಈ 3 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೃತಾಜಾತು ಸುತವು ವರವು, ಸತ್ತೋದ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಥೇತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಾಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂತೂ ಮೂರ್ಖ ಹೇಳುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಕಾರಣ, ಇದು ಯಾವ ಜೀವವೂ ದುಃಖ ಕಾರಣ. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳೇ ವಾಸಿ. ಅಜಾತ ಮತ ಮೂರ್ಖಾಣ ಮೃತಾಜಾತವು ಸುತವು ವರವು. ಅಜಾತ ಮತ ಮೂರ್ಖಾಣ ಭಾಂಡಗಾರದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ಲೋಕ. ಅಜಾತ ಮತ ಮೂರ್ಖಾಣ ಮೃತಾಜಾತವು ಸುತವು ವರವು ಯಥೋ ತೌ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಾಯ ಯಾವಜ್ಜೀವಂತು ಮೂರ್ಖೇಣ ಯಾವಜ್ಜೀವಂತು ಮೂರ್ಖಣ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಮೂರ್ಖ ಯಾವ ಜೀವೂ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಸತ್ತೋದ ಮಗ, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಮಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಅಜಾತ ಮೃತ ಮೂರ್ಖಾಣ. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಯಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಹುಟ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಹೇಗೆ ಗಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪಡಿ ಆಗಿ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಓಡೋಗಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಒಂದು. ತತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥದ ಇತಿ ಕೃತ್ವ ಪರಮಾರ್ಥತಸ್ತು ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಕೇಳಸಿ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವುದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಗೂ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಸುಭಾಷ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಶ್ಲೋಕನ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಡ. ಈಗ ಹಾಕಲು ಪಾಠ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಗುರುಗಳೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪಾಠ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಗುರುಗಳೇ ರೆಸ್ಟ್